ఉన్నప్పుడు అపాయమేమి మన ఎదుకు రాదు అని చెప్పి పాడుతూ ఉత్సాహగానం చేస్తూ ఆయన నామాన్ని అందరం కలిసి మహింపరుద్దాం. అపాయమేమి రానే రాదు, రానే రాదయ్యా. ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదయా. అపాయమేమి రానే రాదు, రానే రాదయ్యా. లలా 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 ఉన్నతమైన దేవుని నీవు నివాసముగాగుని, ఆశ్రయమైన దేవుని నీవు ఆదాయపరచితివి. అరే ఉన్నతమైన దేవుని నీవు నివాసముగాగుని, ఆశ్రయమైన దేవుని నీవు ఆదాయపరచితివి. అరే అరే ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదయా. అపాయమేమి రానే రాదు, రానే రాదయ్యా. ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదయా. అపాయమేమి రానే రాదు, రానే రాదయ్యా. లలా 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 గొర్రె పిల్ల రక్తముతో సాతాన్ని జయించితిని, ఆత్మతోనూ వాక్యముతో అనుదినము జయించెదము. అరే గొర్రె పిల్ల రక్తముతో సాతాన్ని జయించితివి, ఆత్మతోనూ వాక్యముతో అనుదినము జయించెదము. అరే ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదయా. అపాయమేమి రానే రాదు, రానే రాదయ్యా. ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదయా. అపాయమేమి రానే రాదు, రానే రాదయ్యా. లలా 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 Hello, church. This is such a great day to praise the Lord. I hope you're excited as we are. We're singing about a good God today. So I'd like to encourage you, can you get up? Can you stand up? And can you praise the Lord today? Because the Lord is good. Come on.
endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, sing it, New City. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are so good. Let's sing that again. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, I want you to scream it out and sing it today. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, yeah. Let's take it out now. So you are good all the time, all the time. You are good. Sing it, church. You are good all the time, all the time. Come on, background singers, let's sing it today. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, sing you are good all the time, all the time. You are good, so we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, who you are, who you are, who you are, who you are. You are good. Come on, let's all put our hands together today. He's such a good and amazing, loving God. Hallelujah. There is a name. We worship you, God. There is a name who rules without contention. His power knows no measure or refrain. With humble faith, he rules in earth and heavens. His glory knows no measure or refrain. He's bursting through the borderlines of space. Can we all sing it together? Jesus. Jesus, enthroned upon the praise
praises of my heart. Jesus, you're the King and you're the center of it all. There is a name who reigns without contention, whose power knows no measure or refrain. Humble faith, He rules the earth and heavens. His glory knows no measure or refrain. It's bursting through, and it's bursting through the borderlines of space. Jesus, enthroned upon the praises of my heart. Jesus, Jesus, you're the King and you're the center of it all. Oh, one more time, Jesus, Jesus, enthroned upon the praises of my heart. Jesus, you're the King and you're the center of it all. You're the center of it all. I know you are the center of it all. You are the center of it all. Every eye will see, every heart will know, there is no name above the name of Jesus. Death could not hold him down, no grave could keep him bound. All sin and sickness bows to the name of Jesus. Sing it, church. Every eye will see, every heart will know, there is no name above the name of Jesus. Death could not hold him down, no grave could keep him bound. All sin and sickness bows to the name of Jesus. To the name of Jesus. Sickness bows to the name of Jesus. Death bows to the name of Jesus. Jesus, Jesus, enthroned upon the praises of my heart. We know you, Jesus. Jesus, you're the King and you're the center of it all. Oh, one more time, Jesus. Jesus, enthroned upon the praises of my heart. I know you are Jesus. Jesus, you're the King and you're the center of it all. Oh, every eye will see, every eye will see, every heart will know, there is no name above the name of Jesus. Death could not hold him down, no grave could keep him bound. All sin and sickness bows to the name of Jesus. Death could not
no grave could keep him bound. All sin and sickness bows to the name of, come on church, we believe this today. Death could not hold him down. No grave could keep him bound. All sin and sickness bows to the name. Come on, let's sing this over our lives today. Death could not hold him down. No grave could keep him bound. All sin and sickness bows to the name of Jesus. Death could not hold him down. No grave could keep him bound. All sin and sickness bows to the name of Jesus, Jesus, and thrown upon the praises of our hearts. Jesus, you're the King and you're the center of it all. Come on, one last time. Jesus, Jesus, enthroned upon the praises of our hearts. Jesus, you're the King and you're the center of it all. లైవ్ లో చూస్తున్న అందరం కలిసి మాతో కలిసి ఆరాధించాలని చెప్పి మనం చేస్తూ అవును, నిన్ను పోలిన వారు ఎవరు ప్రభు, నీకు సాటి ఎవరు లేరు ప్రభు అని చెప్పి అందరం కలిసి ఆరాధిద్దాం. వారెవరు మేలు చేయు దేవుడవు, నిన్నే నీ నమ్మితి నా దేవా. నిన్ను పోలిన వారెవరు మేలు చేయు దేవుడవు, నిన్నే నీ నమ్మితి నా దేవా. నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొంటిని, నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా. నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొంటిని, నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా. ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన, ఎలోహీ ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన, ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన, ఎలోహీ ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన. కృంగియున్న నన్ను చూచి కన్నీటిని తుడిచితివయ్యా. కంటి పాపవాలే కాచి కరుణతో నడిపితివయ్యా. కృంగియున్న నన్ను చూచి కన్నీటిని తుడిచితివయ్యా. కంటి పాపవాలే కాచి కరుణతో నడిపితివయ్యా. ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన, ఎలోహీం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన, ఎల్ షడాయ్ ఆరాధన, ఎలోహీం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన,
నడచిన వేల యందు వైద్యునిగా వచ్చి నాకు మరో జన్మనిచ్చితివయ్యా. మరణపు మార్గమందు నడచిన వేల యందు వైద్యునిగా వచ్చి నాకు మరో జన్మనిచ్చితివయ్యా. ఎల్ షడాయ్ ఆరాధనా, ఎలోహీం ఆరాధనా, అడోనాయ్ ఆరాధనా, యేషువా ఆరాధనా, ఎల్ షడాయ్ ఆరాధనా, ఎలోహీం ఆరాధనా, అడోనాయ్ ఆరాధనా, యేషువా ఆరాధనా, ఎల్ షడాయ్ ఆరాధనా, ఎలోహీం ఆరాధనా, అడోనాయ్ ఆరాధనా, యేషువా ఆరాధనా, ఎల్ షడాయ్ ఆరాధనా, ఎలోహిం ఆరాధనా, అడోనాయ్ ఆరాధనా, యేషువా ఆరాధనా. ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఎవ్రీబడి. ఈరోజు మా తెలుగు సర్వీస్లో మాతో పాటు పాల్గొంటున్నందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈ సమయంలో మనము మన దశమ భాగాలు అలాగే కానుకలతో దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి సమర్పించుకుందాము. కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లేకపోతే బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అలాగే గూగుల్ పే ఇంకా పేటిఎం డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంటాయి. ఈ సమయంలో మీరు మీ కానుకలు రెడీ చేసుకునే సమయంలో 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 2 కొరింథీయులు 9వ అధ్యాయము 6వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందాం. కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంట కోయును, సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోయును అని ఈ విషయమై చెప్పవచ్చును. Hallelujah. ఇంగ్లీష్లో చూడండి. Whoever sows generously will, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will reap generously. అంటే మనము మన జీవితాల్లో పంట కోసుకోవడము లేకపోతే పంట గురించి ఆలోచించినప్పుడు చాలామంది సంతోషపడతారు. అందరికీ కూడా వాళ్ళ జీవితంలో మంచి పంట లేకపోతే పెద్ద పంట కొయ్యాలనే ఆశ చాలామందికి ఉంటుంది. కానీ పెద్ద పంట కావాలంటే మొట్టమొదటిగా మనం చేయాల్సింది ఏంటి? సరిగ్గా విత్తనము విత్తాలి. పెద్ద పంట కావాలంటే పెద్ద విత్తనము కూడా మనము విత్తాల్సిన అవసరత ఉన్నదన్నమాట. ఇది దేవుని వాక్యము, ఇది దేవుని యొక్క సత్యము. మన ప్రతి విషయంలో కూడా, ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా దేవుని వాక్యంలో ఇక్కడ ఏం సెలవిస్తున్నాడంటే అపోస్తలుడు పౌలు రాస్తూ ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా డబ్బు గురించి రాస్తున్నాడు, ఆర్థిక విషయాల గురించి రాస్తున్నాడు. సో ఆర్థిక విషయం గురించి వచ్చినప్పుడు క్రైస్తవుడికి ఏమని చెప్తున్నాడు? ఉత్తి దేవునికి అడగడము కాదు, లేకపోతే ప్రార్థన చేయడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఒక క్రైస్తవుడిగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే విత్తనము విత్తాలి. మనకి ఎటువంటి పంట కావాలనుకుంటున్నామో దాని ప్రకారముగా మనము విత్తనము విత్తాలంట. ఎప్పుడైతే ఆ సరి అయిన విత్తనము విత్తుతామో దేవుడు మనకి రావాల్సిన పంటని మన జీవితంలోకి ఆయన తీసుకొని వస్తాడు అంట. హల్లెలూయా. అది ఆయన నుంచి వచ్చిన మనకి వాగ్దానము. సో ఈరోజు కూడా మీరు బయట పరిస్థితుల ప్రకారము ఆలోచించడము కాకుండా దేవుని వాక్యంలో మనము విశ్వసించి అందరము కూడా కలిసి సరి అయిన విత్తనము మనము దేవుని యొక్క రాజ్యములో, దేవుని యొక్క సంఘములో ఈరోజు విత్తాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆమేన్. ఒక క్విక్ అప్డేట్ అండి. లాస్ట్ వీక్ నేను చెప్పాను, మనము అనేక మంది పాస్టర్లు లేకపోతే సంఘాలు కష్టాల్లో నడుస్తున్నారు. ఈ సమయంలో కొంతమంది సంఘాల్లో పాస్టర్లు చనిపోవడం కూడా జరిగింది. అటువంటి పాస్టర్స్, అటువంటి మినిస్ట్రీస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం మొదలుపెట్టాము. కొంతమందికి సహాయం చేయడం కూడా మొదలుపెట్టాము. కానీ హైదరాబాద్లో ఈ లాక్డౌన్ అవ్వడంతో మనకి లాస్ట్ వీక్లో మేము ఏ విధంగా అయితే సహాయం చేయాలనుకున్నామో ఆ విధంగా చేయలేకపోయాము. కానీ వచ్చే రోజుల్లో మళ్ళీ ఏదో రకంగా ఆ పాస్టర్స్కి, ఆ సంఘాలకి, ఆ మినిస్ట్రీస్కి మేము ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. సో ఆ విషయం గురించి కూడా మీరు దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ ఎఫర్ట్స్కి మీరు ఈ కరోనా వైరస్తో ఎఫెక్ట్ అయిన పాస్టర్స్, మినిస్ట్రీస్కి కూడా మీరు సహాయం చేయాలనుకుంటుంటే ఈరోజు మీరు విత్తనం విత్తినప్పుడు దానికి ఒక కామెంట్ మీరు అకౌంట్లో పంపించినా, గూగుల్ పేలో పంపించినా కూడా ఒక కామెంట్ పెట్టండి. సో అప్పుడు మీరు ఇచ్చిన డబ్బు
డబ్బులు లేకపోతే విత్తిన డబ్బులు ఆ ప్రాజెక్ట్కి వాడడానికి జరుగుతుంది. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవా, ఈరోజు మాకు విత్తనము విత్తడానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. విశ్వాసముతో ప్రేమతో ఇస్తున్నాము దేవా. విశ్వాసముతో ప్రేమతో ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే నీ రాజ్యము ఇంకా నువ్వంటే మాకు ప్రేమ. అలాగే నీ రాజ్యములో ఏది చేసినా నువ్వు విశ్వాసముతో చేయమన్నావు కాబట్టి ఈ విత్తనము కూడా విశ్వాసముతో విత్తుతున్నాము. విశ్వాసంతో విత్తిన ప్రతి విత్తనానికి గొప్ప పంట వస్తుందని కూడా మేము నమ్ముతున్నాము. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Hallelujah. At this time, go ahead and give of your tithes and offerings. ఈ సమయంలో మీరు మీ దశమ భాగాలు కానుకలు ఇచ్చే సమయంలో కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ అండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ప్రతి ఆదివారం మనకి 9 గంటలకి మనకి ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ జరుగుతుంది, ఆన్లైన్ సర్వీసు. అలాగే 11 గంటలకి మనకి ఇప్పుడు వరకు బైలింగ్వల్ సర్వీస్ జరిగింది, కానీ ఈరోజు అలాగే వచ్చే వారం కూడా మనకి తెలుగు సర్వీస్ జరుగుతుంది. దయచేసి గమనించండి. సో కొంతమంది బైలింగ్వల్ కోసం చూస్తుంటే దయచేసి ఇంగ్లీష్ కావాల్సిన వాళ్ళు 9 o'clock సర్వీస్ అటెండ్ అవ్వాలని కోరుతున్నాము. సో ఈరోజు అలాగే నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మనకి తెలుగు సర్వీస్ అవ్వడం అనేది ఉంటుంది. ఈరోజు సాయంత్రము 7 గంటలకి మనకి NCYA న్యూ సిటీ యంగ్ అడల్ట్స్ జూమ్ కాల్ జరుగుతుంది. లాస్ట్ సండే నుంచి మొదలయ్యింది. ప్రతి ఆదివారము సాయంత్రం 7 గంటలకి మనకి NCYA జూమ్ కాల్ ఉండబోతుంది. సో తప్పకుండా మీరు అలాగే మీకు తెలిసిన యంగ్ అడల్ట్స్కి కూడా తెలిసి వాళ్ళని కూడా జాయిన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మనకి ప్రతి వారము ట్యూస్డేస్ అలాగే థర్స్డేస్ 7 గంటలకి మనకి బైబిల్ స్టడీ జరుగుతుంది. అనేక మంది ఆశీర్వదించబడుతున్నారు, అనేక మంది బలపడుతున్నారు, అనేక మంది విశ్వాసంలో ఎదుగుతున్నారు. మీరు కూడా విశ్వాసంలో ఎదగాలని, మీరు కూడా ఇటువంటి రోజుల్లో కూడా ధైర్యముగా విజయము మీరు అనుభవించాలనేదే నా కోరిక. అది దేవుని కోరిక ముఖ్యంగా. సో దేవుని కోరిక మన జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే మనము దేవుని వాక్యములో ఎదగాలి. ఆమేన్. సో ప్రతి ఒక్కరిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. అలాగే మీరు కూడా మీ స్నేహితులు బంధువులకి కూడా చెప్పండి, వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించండి, ఎంకరేజ్ చేయండి. ట్యూస్డేస్ థర్స్డేస్ 7 గంటలకి మనకి బైబిల్ స్టడీ జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే లేకపోతే టెస్ట్ మనీస్ ఉంటే కూడా 2 QR కోడ్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయండి. ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్కి ఒక QR కోడ్, టెస్ట్ మనీస్కి కూడా ఒక QR కోడ్ కూడా కనిపిస్తుంది. దయచేసి అది స్కాన్ చేయండి. అది స్కాన్ చేసినప్పుడు ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే మీ టెస్ట్ మనీస్ మాకు సాక్ష్యాలు కూడా మాకు తెలియచేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆఖరిగా ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారి జాయిన్ అవుతుంటే ఈరోజు మీకు ఒక QR కోడ్ కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంటుంది. దయచేసి ఆ QR కోడ్ని స్కాన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒక న్యూ విజిటర్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఓపెన్ అయినప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ మాకు తెలియజేయండి. ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా లేకపోతే మీకు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మాకు ఉండడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ టుడే. మీరు మొట్టమొదటిసారి జాయిన్ అవుతుంటే వీ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ యూ. వీ థ్యాంక్ యూ for taking the time to join us today. మరి ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్ళబోతున్నామండి. ఈరోజు చెప్పాను నేను దేవుని బల్ల గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. సో మీరు కుటుంబం అయితే బల్ల పదార్థాలు రెడీ చేసుకోండి, మీ బైబిల్స్ నోట్బుక్స్ రెడీ చేసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు వరకు మీరు ఎవరైనా కుటుంబంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంటే లేకపోతే మీరు స్నేహితులు బంధువులు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటే దయచేసి ఒక్క నిమిషం తీసుకొని ఈ వీడియో లైక్ చేయండి. త్వరగా ఈ వీడియో లింక్, యూట్యూబ్ లింక్ షేర్ చేయండి. వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో మీ వాట్సాప్ స్టేటస్ ద్వారా త్వరగా వేరే వాళ్ళకు కూడా పంపించండి. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. ఈ వాక్యము ద్వారా డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విశ్వాసంలో ఎదుగుతారని నమ్ముతున్నాను, ప్రోత్సహించబడతారని నమ్ముతున్నాను. అలాగే దేవుని యొక్క ప్రేమ తెలుసుకొని వాళ్ళు స్వస్థత ఈరోజు అనుభవిస్తారని కూడా నేను నమ్ముతున్నాను. ఆమెన్. లెట్స్ గెట్ రెడీ టు గెట్ ఇన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి మీ బైబిల్స్ నోట్బుక్స్ అన్నీ తయారు చేసుకున్నారు, రెడీగా పెట్టుకున్నారని నమ్ముతున్నాను. అలాగే ఈ లింక్ కూడా మీరు బంధువులతో స్నేహితులతో మీ వాట్సాప్ స్టేటస్లో కూడా అప్డేట్ చేశారని నేను నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ డూయింగ్ దాట్. మరి నేను ఇందాక చెప్పినట్లు ఈరోజు దేవుని యొక్క స్వస్థత గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. బట్ ఎస్పెషలీ స్వస్థత దేవుని యొక్క బల్ల పదార్థాల ద్వారా మనము స్వస్థత ఎలాగ అనుభవించగలుగుతామో దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను.
కానీ దేవుని బల పదార్థాల గురించి మాట్లాడక ముందర ఒక ఫౌండేషన్, ఒక పునాది వేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అది దేని గురించి అంటే, క్రైస్తవుడిగా మనము అనారోగ్యము గురించి ఎలాగ ఆలోచిస్తున్నామో, అలాగే స్వస్థత గురించి ఎలాగ ఆలోచిస్తున్నామో చాలా ముఖ్యమండి. మనము ఆదికాండంలో చూసినప్పుడు ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్, దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడైతే సృష్టించాడో, మానవుడిని ఎప్పుడైతే సృష్టించాడో, మనకి నొప్పులతో సృష్టించలేదు, అనారోగ్యముతో సృష్టించలేదు, మనము మన జీవితాల్లో కష్టాలు అనుభవించాలి అని సృష్టించలేదు. మనము గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్లో చూస్తే, ఏదైనా లో చూస్తే, మనము ఆదాము అవ్వ ఎటువంటి బాధ లేకుండా జీవించారు, ఎటువంటి అనారోగ్యము లేకుండా జీవించారు. కానీ ఎప్పుడు నొప్పులు, అనారోగ్యము ఎప్పుడు అనుభవించడం మొదలుపెట్టారు? ఎప్పుడైతే అవిధేయత చూపించారో దేవునికి, ఎప్పుడైతే డిసొబే చేశారో దేవుణ్ణి, ఎప్పుడైతే పాపములో పడ్డారో, ఎప్పుడైతే శాపము అనుభవించడము మొదలుపెట్టారో, అప్పుడు అనారోగ్యము వాళ్ళ జీవితాల్లోకి రావడం జరిగింది. అప్పుడు నుంచి వాళ్ళు అనారోగ్యము అనుభవించడం మొదలుపెట్టారు. విచ్ మీన్స్ that healing or divine health was always the will of God. అంటే మనకేం తెలుస్తుంది? మనము స్వస్థతలో మనము జీవించాలి అనేది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క కోరిక. ఆ కోరిక, ఆ ప్రణాళిక ప్రకారము మనల్ని తయారు చేశాడు, మనల్ని సృష్టించాడు. కానీ ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నుంచి దూరం అయ్యామో, ఎప్పుడైతే అవిధేయతలో నడవడం మొదలుపెట్టామో, అప్పుడు అనారోగ్యము మనము అనుభవించడం మొదలుపెట్టాము. మనము బైబిల్లో చూసినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము గురించి మాట్లాడుతుందో, బైబిల్ ప్రతిసారి స్వస్థత గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎప్పుడైతే శాపము గురించి మాట్లాడుతుందో బైబిల్ ప్రతిసారి కూడా అనారోగ్యం గురించి మనము మాట్లాడడం చూస్తాము. మనుషులు వాళ్ళ హృదయాలలో, వాళ్ళ శరీరములో నొప్పి అనుభవించడము చూస్తాం ఎప్పుడు శాపము గురించి మాట్లాడినప్పుడు. అంత క్లియర్గా మనము బైబిల్లో చూసిన తర్వాత కూడా తప్పుడు బోధల వల్ల, తప్పుడు ఆలోచన వల్ల చాలామంది క్రైస్తవులు అనారోగ్యాన్ని కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము లేకపోతే దేవుని యొక్క ప్రణాళికతో పోల్చుకుంటారు. They begin to think that sickness and disease is part of God's plan for their life. ఏదో రకంగా దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో నేను ఈ అనారోగ్యంతో బాధపడాలి అన్నట్టు ఆలోచిస్తారు. దేవుడే నాకు ఈ అనారోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు, దేవుడే నాకు ఈ కరోనాని ఇచ్చాడు, దేవుడే ఈ క్యాన్సర్ ఇచ్చాడు, దేవుడే ఆయనని మా నుంచి తీసివేశాడు, దేవుడే ఆయన ప్రాణాన్ని తీసుకున్నాడు. ఇటువంటి ఆలోచనలు చాలామందికి ఉంటాయి. ఇటువంటి ఆలోచనలు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు? మనం ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి కూడా. కానీ మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను, క్రైస్తవులుగా మనకు ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత ఏంటంటే మన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యముకి అనుకూలంగా ఉండాలి, దేవుని యొక్క వాక్యానికి అగ్రిమెంట్లో ఉండాలి. మన సొంత ఆలోచనలతో జీవించడం కాదు, కానీ దేవుని యొక్క వాక్యములో లేకపోతే వాక్యము ద్వారా మనకి ఏం చెప్పాడో తెలుసుకొని దాని ప్రకారము ఆలోచించడము చాలా ముఖ్యము. సో గమనించండి, Psalms 107 and verse 37కి బైబిల్స్ తెరుచుకుందాము. కీర్తనలు 105వ అధ్యాయము 37వ వచనము. అక్కడ నుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించెను. వారి గోత్రంలో నిస్సత్తువ చేత త్రొట్టిల్లువాడు ఒకడైనను లేకపోయెను. హల్లెలూయా. ఇంగ్లీష్లో ఇలాగుంది చూడండి. He brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాక్యం దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఇజ్రాయెల్ దేశం గురించి మాట్లాడుతుంది. ఈజిప్ట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బానిసలుగా జీవించారు. గమనించండి, బానిసలు ఎటువంటి పని చేస్తుంటారు? అన్నిటికైనా కష్టమైన పని, భయంకరమైన పనులు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు బానిసల్ని వాడతారు. అటువంటి పనులు చేయించుకునేవారు. బానిసలు పెద్ద ఇళ్లల్లో కంఫర్టబుల్గా జీవించే వాళ్ళు కాదు. ఓకే, బానిసలకి మంచి ఆహారము ఉండేది కాదు. కానీ అటువంటి బానిసల్ని దేవుడు ఎప్పుడైతే ఈజిప్ట్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడో, ఏ విధంగా తీసుకొచ్చాడో? వాళ్ళకి బంగారం ఉండింది, వాళ్ళకి వెండి ఉండింది. అలాగే అందులో ఉన్న కోట్ల మందిలో కూడా ఎవ్వరికి
ఎవ్వరికి అనారోగ్యము లేకుండా తీసుకొచ్చాడంట బయటికి. హల్లెలూయా. Out of the millions of people that came out of Egypt, even though they were slaves, they came out with silver and gold, and they came out completely healed by the grace of God. అంటే ఏంటి, దేవుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని విడుదలలోకి తీసుకొని వస్తాడో ఏ విధంగా తీసుకొచ్చాడు, అనారోగ్యము లేకుండా తీసుకొచ్చాడు. హల్లెలూయా. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఏం తెలుస్తుంది, దేవుని యొక్క హృదయము, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మనకు తెలుస్తుంది. నూతన నిబంధనలో చూద్దాం, చూడండి. The book of Acts chapter 30 and book of Acts chapter 10 and verse 38. అపోస్తల కార్యములు 10వ అధ్యాయము 38వ వచనము. అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించునన్నదే. దేవుడు ఆయనకు తోడయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను. హల్లెలూయా. చూడండి ఆ ఆఖరి భాగం మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. దేవుడు ఆయనకు తోడయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ. ఎవరి ద్వారా పీడింపబడుతున్నారంట? అపవాది ద్వారా పీడింపబడుతున్న వాళ్ళందరినీ స్వస్థపరచుచు. ఇప్పుడు గమనించండి, ఎవరి ద్వారా పీడింపబడుతున్నారు? సాతాను లేకపోతే అపవాది ద్వారా పీడింపబడుతున్నారు. ఎవరు విడుదల తెస్తున్నారు? యేసుక్రీస్తు విడుదల తెస్తున్నాడు. సో మళ్ళొకసారి, అనారోగ్యము ఎవరికి కనెక్టెడ్? అపవాదికి, సాతానుకి. స్వస్థత ఎవరికి కనెక్టెడ్? యేసుక్రీస్తుకి. ఈ రెండు ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, దయచేసి చెప్తున్నాను. సాతాను నుంచి వచ్చేది నీకు అనారోగ్యము, దేవుని నుంచి వచ్చేది స్వస్థత. దేవుని నుంచి వచ్చేది అనారోగ్యము కాదు. అది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాలి. దానిలో నువ్వు స్థిరపడాలి. ఆ సత్యములో నువ్వు స్థిరపడ్డప్పుడే దేవుని నుంచి ఏమొస్తుంది, సాతాను నుంచి ఏమొస్తుందో నీకు తెలుసుకోగలుగుతావు. దాన్ని బట్టి నువ్వు దేనికి వ్యతిరేకంగా జీవించాలి, దేనికి అనుకూలంగా లేకపోతే అగ్రిమెంట్తో నువ్వు దేనికైతే జీవించాలో నువ్వు సరిగ్గా తెలుసుకుంటావు. ఆమేన్. చూడండి, ఇప్పుడు దేవుని యొక్క బల్ల పదార్థాల గురించి మనం మాట్లాడడం మొదలు పెడదాం. ఎందుకు బల్ల పదార్థాల గురించి మాట్లాడాలంటే, చాలామంది ఈ వాక్యాలు చూసిన తర్వాత కూడా అంటారు, పాస్టర్ గారు నాకు అర్థమైంది, దేవుడు మనల్ని సృష్టించినప్పుడు మనకి ఎటువంటి అనారోగ్యం లేకుండా సృష్టించాడు. మనకి అనారోగ్యము ఉండాలి అనేది ఆయన కోరిక కాదు. ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారం మనము స్వస్థతలో జీవించాలనేది నాకు తెలుసు. అలాగే పాత నిబంధనలో మనం చూస్తున్నాము, ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని దేవుడు రక్షించినప్పుడు, విడుదల ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా స్వస్థపరిచేయడం అనేది కూడా మనం చూస్తున్నాం పాస్టర్ గారు. అలాగే నూతన నిబంధనలో వచ్చేసేటప్పటికి యేసుక్రీస్తు స్వయముగా అతన్ని ఎవరినైనా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు విశ్వాసంతో అతని దగ్గరికి వస్తే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా స్వస్థపరిచేయడం అనేది నాకు తెలుసు. కానీ పాస్టర్ గారు, ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ లేడు లోకంలో. యేసుక్రీస్తు లేకుండా మరి నేను ఆ స్వస్థతను ఎలాగా అనుభవించగలుగుతాను? గమనించండి, యేసుక్రీస్తు లేకపోయినప్పటికీ ఈ లోకంలో ఆయన లేడు. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ఆయన? పరలోకంలో తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వములో ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హీఈస్ అట్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు? పని ముగించాడు కాబట్టి వెళ్ళాడు. హల్లెలూయా. హీ ఫినిష్డ్ ద వర్క్. ఎక్కడ పని ముగించాడు? సిలువపై పని ముగించాడు. హల్లెలూయా. ఆయన సిలువ మీద చేసిన కార్యము బట్టి ఆయన ఇక్కడ లేకపోయినా మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయన సిలువ మీద చేసిన కార్యము బట్టి మనము దేవుని నుంచి పొందుకోవాల్సిన ప్రతి ఆశీర్వాదము కూడా మనం ఇంకా పొందుకోగలుగుతాము. హల్లెలూయా. సో గమనించండి, 1 కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయానికి మన బైబిల్ తెరుచుకుందాం. ఇక్కడ ఈ అధ్యాయములో అపోస్తలు పౌలు బల్ల గురించి చాలా మాట్లాడడం మొదలు పెడతాడు. మనకి 23వ వచనం నుంచి మొదలు పెట్టుకుందాం. చూడండి. నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభువు వలన పొందితిని. ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకై దీనిని చేయుడని చెప్పెను. ఆ ప్రకారమే
భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోని త్రాగునప్పుడెల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకై దీనిని చేయుడని చెప్పెను. మీరు ఈ రొట్టె తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లా ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. హల్లెలూయా. అక్కడ వరకు ఒకసారి ఆపుదాం. చూడండి, గమనించండి. ఇక్కడ అపోస్తలు పౌలు యేసుక్రీస్తు చేసిన కార్యముల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. యేసుక్రీస్తు లోకములో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే బల్ల గురించి మాట్లాడాడో దాని గురించి మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాడు. మనకి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దేవుని యొక్క బల్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి, మీకు ఎటువంటి బోధలు విన్నారో దాన్ని బట్టి కొంతమంది క్రైస్తవులకి ఎటువంటి ఆలోచన ఉంటుందంటే, బల్ల మనకి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి తీసుకోవాలి అన్నట్టు కొంతమంది అనుకుంటారు. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, బల్ల ప్రతి నెలకు ఒక్కసారి తీసుకోవాలి అనుకుంటారు. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, ప్రతి వారం సంఘానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం బల్లలో పాల్గొనాలి అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ వాక్యములో అటువంటి స్టిప్యులేషను లేకపోతే అటువంటి రెగ్యులేషన్ ఎక్కడ కూడా వాక్యములో మనకి లేదండి. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు, మీరు చేసిన ప్రతిసారి కూడా, అంటే ఏంటి, ఇంగ్లీష్లో ఇలాగుంటుంది, యాజ్ ఆఫెన్ యాజ్ యూ డూ ఇట్ ఆర్ యాజ్ ఆఫెన్ యాజ్ యూ డ్రింక్ ఇట్. అంటే ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా అతనికి ఎటువంటి సమస్య లేదు. కానీ ఆయన పాయింట్ ఏంటి, ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా డూ దిస్ ఇన్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ మీ అంటున్నాడు. ఆయనని గుర్తించి మనము చేయాలి. ఆయనని గుర్తు తెచ్చుకొని మనము ఈ బల్లలో పాల్గొనాలి. ఆయన ఏం చేశాడో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆయన ఏం అన్నాడో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆయన అన్నదానికి చేసిన దానికి మన జీవితాలు ఎలాగ మార్చబడ్డాయో గుర్తు చేసుకొని మనము చేయాలంట. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు 27వ వచనం నుంచి చదువుదాం. చూడండి. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభువు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరము గూర్చియు రక్తమును గూర్చియు అపరాధి అగును. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే కానీ తిని త్రాగుచున్నాడు. ఇందువల్లనే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులునై ఉన్నారు, చాలామంది నిద్రించుచున్నారు. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. 27వ వచనం నుంచి 30వ వచనంలో చాలాసార్లు ఈ వచనాలు చాలామంది విన్నారు, బోధలు కూడా విన్నారు. కానీ తప్పుడు బోధలు వినడము లేకపోతే మిస్అండర్స్టాండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ వచనాల వల్ల చాలామంది ఏమనుకున్నారు అంటే, నేను బల్ల పదార్థాల్లో పాల్గొనాలి అంటే ఒక చాలా రైచస్ పర్సన్ లాగా జీవించాలి, లేకపోతే చాలా హోలీ పర్సన్గా జీవించాలి, ఒక శుద్ధుడిగా జీవించాలి, లేకపోతే రైచస్ అంటే నీతిమంతుడిగా జీవించాలి అని చాలామంది అనుకునేవారు. సో ఎప్పుడైనా వాళ్ళ జీవితంలో ఆ వారము వాళ్ళు ఏదో పాపం చేశారు, చూడకూడని విషయాలు చూశారు, అంటే కొన్ని పలకకూడని వాటి అటువంటి మాటలు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు, లేకపోతే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎవరినో చీట్ చేశారు, ఎక్కడో అబద్ధము చెప్పారు అన్న విషయాలు వాళ్ళకి గుర్తొచ్చేటప్పటికి బల్ల పదార్థాల్లో పాల్గొనకుండా వేరే వాళ్ళకి పాస్ చేసేసేయడం చాలాసార్లు జరుగుతుంది. కానీ నిజంగా ఇది దేవుని యొక్క కోరిక, దేవుని యొక్క ప్రణాళికన అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. చూడండి 27వ వచనం మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదువుదాం. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరము గూర్చియు రక్తము గూర్చియు అపరాధి అగును. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా ఏమంటుంది, అయోగ్యముగా ఎవరైతే తింటారో లేకపోతే తాగుతారో అని ఉంది. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో ఎలాగ ఉంటుంది, దేర్ ఫార్ హూ ఎవర్ ఈట్స్ దిస్ బ్రెడ్ ఆర్ డ్రింక్స్ దిస్ కప్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇన్ అన్ అన్వర్ది మేనర్. ఓకే, అయోగ్యముగా. సో చాలాసార్లు అయోగ్యముగా అని లేకపోతే అన్వర్ది మేనర్ అనేది చూసేటప్పటికి చాలామంది ఏమనుకున్నారు, పాపముతో అనుకున్నారు. Okay, a lot of people thought doing it in an unworthy manner is doing it with sin. కానీ గమనిస్తే అక్కడ పాపము గురించి ఎక్కడా రాసి లేదు. మనము పాపము గురించి చాలాసార్లు ఆలోచిస్తుంటాము కాబట్టి
మనం ఇక్కడ పాపము గురించి రాస్తున్నాడు అనుకుంటున్నాము, కానీ పాపము గురించి రాయట్లేదు. అతను ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఈటింగ్, మీరు ఆ బల్లల్లో పాల్గొనడము అయోగ్యముగా చేస్తుంటే అన్నాడు. సో అయోగ్యముగా చేయడం అంటే ఏంటో మనము తెలుసుకోవాలి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కమ్యూనియన్ ఇన్ అన్ అన్వర్ది మేనర్? చూడండి 28వ వచనం చదువుదాం. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. ఓకే, సో ఇక్కడ పరీక్షించుకోవడం గురించి ఉంది. ఇంగ్లీష్లో ఎలాగుంటుంది? బట్ లెట్ అ మ్యాన్ ఎగ్జామిన్ హిమ్సెల్ఫ్. సారీ, తెలుగులో పరీక్షించుకోవడం గురించి. ఓకే, మనము పరీక్షించుకోవడం గురించి వచ్చేసేటప్పటికి చాలామంది ఏమనుకుంటారు, దేని గురించి పరీక్షించుకోవాలి? పాపం గురించి పరీక్షించుకోవాలనుకుంటాం. సో అందుకని ఏం చేస్తాము, ప్రతి ఆదివారము చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కానీ మామూలుగా చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు ఏమయ్యేది, పరీక్షించుకోవడం మొదలు పెడతారు. అయ్యో నేను అక్కడ అబద్ధం ఆడాను, అయ్యో నేను అక్కడ ఆ సినిమా చూశాను, లేకపోతే ఇక్కడ ఇలా గట్టిగా వాళ్ళతో కోపడ్డాను, నా భార్యతో కోపడ్డాను, నా భర్తతో కోపడ్డాను, పిల్లలతో కోపడ్డాను, నా తల్లిదండ్రులతో కోపడ్డాను, లేకపోతే ఆఫీస్లో సరిగ్గా పనిచేయలేదు, ఏదో ఒకటి గుర్తు వస్తుంది. సో ఆ పాపము గుర్తు రాగానే అప్పుడు ఏమనుకుంటాము, మనము ఆ బల్లలో పాల్గొనకూడదు అనేసి మనము బల్ల నుంచి దూరంగా ఉండడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ పరీక్షించుకోమంటున్నాడు. కానీ దేని గురించి పరీక్షించుకోమంటున్నాడు? నువ్వు అయోగ్యముతో పాల్గొంటున్నావా లేదా అనే దాని గురించి పరీక్షించుకోమంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? హీఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ వెదర్ ఆర్ నాట్ యు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద కమ్యూనియన్ ఇన్ అన్ అన్వర్ది మేనర్. మళ్ళొకసారి 28 చదవండి, 28వ వచనం మళ్ళొకసారి. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. చూడండి, పరీక్షించుకున్న తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు? పరీక్షించుకున్న తర్వాత రొట్టెని వదిలేసి వెళ్ళిపోమనట్లేదు. పరీక్షించుకున్న తర్వాత ఏమంటున్నాడు? రొట్టెని తినమంటున్నాడు, పాత్రలో ఉన్నదాన్ని త్రాగమంటున్నాడు. అదేంటి? మనము సంఘాల్లో ఏమవుతుంది, పరీక్షించుకున్న తర్వాత చాలామంది ఏం చేస్తారు, వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ ఇక్కడ పౌలు ఏమంటున్నాడు? పరీక్షించుకోండి, పరీక్షించుకున్న తర్వాత తినండి, త్రాగండి, తినండి, త్రాగండి. సో పరీక్ష దేనికోసము? బల్ల నుంచి దూరంగా ఉండడానికి కాదు, బల్లలో పాల్గొనడానికి. కానీ పాల్గొన్నప్పుడు సరి అయిన విధానములో పాల్గొనడానికి పరీక్షించుకోమంటున్నాడు. బల్ల నుంచి నిన్ను దూరం చేయాలని కాదు, బల్ల దగ్గరికి తీసుకురావాలని. కానీ చేసినప్పుడు సరి అయిన విధానంలో పాల్గొనమంటున్నాడు. అందుకని 27వ వచనంలో కూడా మనల్ని ఎగ్జామిన్ అన్వర్ది మేనర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు దేని గురించి? పాపము గురించి మాట్లాడట్లేదు. నువ్వు తినే విధానము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, త్రాగే విధానము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మేనర్ ఇన్ విచ్ యు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కమ్యూనియన్. చూడండి 29వ వచనం చదవండి. ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. హల్లెలూయా. మళ్ళీ శిక్ష గురించి మనం ఆలోచిస్తుంటాము, కానీ మళ్ళీ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చదవండి ఇది. ప్రభు శరీరమని వివేచింపక, ప్రభు శరీరము అని వివేచింపక, నాట్ డిసర్నింగ్ ద లార్డ్స్ బాడీ. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మళ్ళీ సరి అయిన విధానములో వాళ్ళు తిననప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఒక బ్రెడ్ ముక్క అన్నట్టు తింటారు, అది ఒక రొట్టి అన్నట్టు మాత్రమే తింటున్నారు. కానీ అది ఒక దేవుని యొక్క లేకపోతే ప్రభు యొక్క శరీరము అనేది వాళ్ళు గుర్తించట్లేదు. నాట్ డిసర్నింగ్ ద లార్డ్స్ బాడీ. సో ఇంగ్లీష్లో, ఫర్ హీ హూ ఈట్స్ అండ్ డ్రింక్స్ ఇన్ అన్ అన్వర్ది మేనర్ ఈట్స్ అండ్ డ్రింక్స్ జడ్జ్మెంట్ టు హిమ్సెల్ఫ్, నాట్ డిసర్నింగ్ ద లార్డ్స్ బాడీ. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు బల్లలో పాల్గొంటావో కానీ అది ఒక నార్మల్ రొట్టి అన్నట్టు ఆలోచిస్తావో, ఎప్పుడైతే ఒక బిస్కెట్ ఒక వేఫర్ అన్నట్టు ఆలోచిస్తావో, కానీ దేవుని యొక్క శరీరము అనేది మర్చిపోతావో, అప్పుడు ఏమవుతుందంట? నీకు జడ్జ్మెంట్ అంట. జడ్జ్మెంట్ అంటే శిక్షావిధి. శిక్షావిధి అంటే దేని గురించి? దేవుడు ఏదో శాపం పెడతాడు అనేది కాదు.
శిక్షా విధి గమనించండి, జడ్జ్మెంట్ అనేది ఈ లోకంలోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడైతే ఆదాము అవ్వ పాపంలోకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారో అప్పుడే శిక్షా విధి రిలీజ్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని యొక్క బల్ల పదార్థాలు కేవలము ఒక రొట్టె కాదు కానీ దేవుని యొక్క శరీరము అనేది నువ్వు ఎప్పుడైతే గుర్తించవో, ఎప్పుడు అయితే నువ్వు దాన్ని సరిగ్గా గుర్తించి సరి అయిన విధానంలో నువ్వు పాల్గొనవో, ఏమంటున్నాడు పౌలు, నువ్వు ఆటోమేటిక్గా శిక్షా విధి అనుభవిస్తావు అంటున్నాడు. దేవుడు నిన్ను శిక్షిస్తాడు అనట్లేదు, దేవుడు నిన్ను జడ్జ్ చేస్తాడు అనట్లేదు. ఇదేదో కొత్త జడ్జ్మెంట్ గురించి రాయట్లేదు ఇక్కడ. ఏమంటున్నాడు, బల్ల అసలు దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడండి? మనల్ని రక్షించడానికి. ఆయన రక్తము ఎందుకు చిందించబడ్డది? మన పాపాల్ని తీసివేయడానికి, క్షమాపణ కోసము. ఆయన శరీరము ఎందుకు విరగొట్టబడ్డది? నీ స్వస్థత, నా స్వస్థత కోసము. గమనించండి, దేవుడు నీ రక్తం కోసం అడగట్లేదు, నీ శరీరం కోసం అడగట్లేదు. ఆయన రక్తము, శరీరాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు మనకి. ఆయన ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఎందుకంటే ఆయన కోరిక, ప్రణాళిక మొట్టమొదటి నుంచి ఏంటి? నువ్వు పాపములో జీవించకూడదని, పాపము లేని వ్యక్తిగా జీవించాలని. రెండోది ఏంటి? ఆయన కోరిక, ప్రణాళిక నువ్వు ఎటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడకుండా స్వస్థతలో జీవించాలనేదే ఆయన కోరిక, ఆయన ప్రణాళిక మొట్టమొదటి నుంచి. అందుకు ఆయన బల్ల పదార్థాలు నీకు తీసుకొని వస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్స్ టేబుల్, ప్రభు బల్ల, నీ బల్ల కాదు. నా ఇంట్లో నేను బల్ల పదార్థాలు నేను తీసుకొచ్చిన, నేను దాంట్లో వెన్ ఐఎమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద కమ్యూనియన్, ఇది బెంజమిన్స్ బల్ల కాదు. మీ పేరు పెట్టుకోండి. ఇది మోసెస్ బల్ల కాదు, ఇది అర్పిత బల్ల కాదు, ఇది జోసెఫ్ బల్ల కాదు, ఇది ఎవరి బల్ల కాదు. ఇది దేవుని యొక్క బల్ల. ఎందుకు? నీ ఇంట్లో టేబుల్ దేవుడు కొన్నాడని కాదు, నా ఇంట్లో నా టేబుల్ దేవుడిదని కాదు. ఇది దేవుని యొక్క బల్ల. ఎందుకు అంటే బల్ల పదార్థాల్ని ఆయన ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఎక్కడిచ్చాడు? సిలువ పైన ఇచ్చాడు. అందుకనే జాన్ ఏమన్నాడు? బిహోల్డ్, యోహాన్ ఏమన్నాడు? బిహోల్డ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ టేక్స్ అవే ద సిన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అన్నాడు. దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల అన్నాడు యోహాను. దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల, లోకాల్లో ఉన్న పాపాలని తీసివేసే గొర్రెపిల్ల. ఆయన ఇచ్చాడు ఆ గొర్రెపిల్లని. హీ గేవ్ ద సాక్రిఫైస్, హీ ప్రొవైడెడ్ ద బ్లడ్. ఆయన రక్తాన్ని ఇచ్చాడు. హీ ప్రొవైడెడ్ ద బాడీ, ఆయన శరీరాన్ని ఇచ్చాడు. అదంతా ఇచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మాత్రం పాల్గొనొద్దు అనడానికి ఇచ్చాడా? కాదు. ఆయన ఇచ్చింది ఎందుకు? అదే ఆయన మార్గము. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఆయన జవాబు. సాతాను చేసిన ప్రతి కార్యానికి యేసుక్రీస్తు యొక్క జవాబు ఆయన బల్ల. ఇట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ టు ఎవ్రీ అటాక్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ. The Lord's table, the body that was broken, the blood that was shed, is God's answer to every attack of the enemy over our lives. And సాతాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా చేసినందుకు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? ఎన్నో రోజుల నుంచి మనము దేవుని యొక్క బల్ల దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళడం కాకుండా దాన్ని దూరం చేసుకుంటాం. దేవుని సన్నిధికి వస్తాం, దేవుని సంఘానికి వస్తాము, చర్చికి వస్తాం, చర్చికి వచ్చి బల్లలో పాల్గొనకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతాం. ఏం చేసింది సాతాను? మన ఆలోచనల్ని మార్చింది. ఆలోచనల్ని మార్చడం వల్ల అనేక మందిని వాళ్ళ జీవితాల్లో అనారోగ్యంతో బాధ పెట్టే పరిస్థితిలో పెట్టేసింది. చూడండి 29 మళ్ళీ 30 వచనాలు కలిపి చదవండి ఒకసారి. ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు. ఇందువలనే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులునై ఉన్నారు, చాలామంది నిద్రించుచున్నారు. చూడండి ఏమంటున్నాడు అక్కడ? ఇందువలనే, ఫర్ దిస్ రీజన్.
ఆ రీజన్ ఏంటి? ఆ కారణము ఏంటి? దేవుని యొక్క శరీరము వివేచించకుండా తింటున్నందుకు. దేవుని యొక్క శరీరము వివేచించకుండా తింటున్నందుకు ఏమవుతుందంట? చాలామంది, ఎవరికి రాస్తున్నాడు? క్రైస్తవులకి రాస్తున్నాడు పౌలు ఇక్కడ. అన్యుల గురించి రాయట్లేదు, అన్యులకి రాయట్లేదు ఈ ఉత్తరము. క్రైస్తవులకి రాస్తూ ఏమంటున్నాడు? ఈ కారణము వల్ల అనేక మంది క్రైస్తవులు, ఈ కారణం వల్ల అనేక మంది క్రైస్తవులు దేంతో బాధపడుతున్నారంట? బలహీనత, రోగము, మరణము. బలహీనత, రోగము, మరణము. కానీ ఇది ఆపోజిట్ ఏమవుతుందండి? గమనించండి. ఎప్పుడైతే ఒక క్రైస్తవుడు బల్ల పదార్థాలని సరిగ్గా తెలుసుకొని సరి అయిన అవగాహన ఉండి బల్ల పదార్థాలు గురించి, దేవుని యొక్క శరీరము గురించి సరి అయిన అవగాహన ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, సరి అయిన విధానంలో ఎప్పుడైతే బల్లలో పాల్గొంటాడో, దేవుని యొక్క శరీరంలో సరిగ్గా పాల్గొంటాడో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దానికి ఆపోజిట్గా ఏదైతే జరుగుతుందో అది జరుగుతుంది. అదేంటి? బలముతో జీవించగలుగుతాడు, స్వస్థతతో జీవించగలుగుతాడు, జీవముతో జీవించగలుగుతాడు ఒక మనిషి. క్రైస్తవుడిగా ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ చాలామంది క్రైస్తవులు బలహీనతతో, అనారోగ్యముతో, మరణముతో మరణిస్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు బల్ల పదార్థాలు సరిగ్గా తీసుకుంటావో ఏమవుతుంది? నువ్వు బలముతో, అలాగే స్వస్థతతో, లేకపోతే ఆరోగ్యముతో జీవించగలుగుతావు. హల్లెలూయా. ఇది దేవుడు పెట్టిన సొల్యూషన్. దేవుడు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన సొల్యూషన్ నీ కోసము, నా కోసము. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఇది మర్చిపోతామో, ఎప్పుడైతే దీనికి సరిగ్గా గమనించండి, చాలాసార్లు దేవుని యొక్క బల్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క రక్తము, దేవుని యొక్క శరీరాన్ని కలిపేస్తాం మనము. కానీ రెండిటికి కూడా ప్రత్యేకమైన స్థానము ఉన్నది. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్లేస్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యూనిక్ ప్లేస్. గమనించండి, ఒకసారి కొలొస్సీయులకి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 14వ వచనం చదువుదాం. కొలాషియన్స్ చాప్టర్ 1 and verse 14. ఆ కుమారుని యందు మనకు విమోచనము, అనగా పాప క్షమాపణ కలుగుచున్నది. గమనించండి, ఇంగ్లీష్లో ఎలాగుంటుంది? ఇన్ హూమ్ వీ హ్యావ్ రిడెంప్షన్ త్రూ హిస్ బ్లడ్ ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్. త్రూ హిస్ బ్లడ్ ద ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్ అంటే ఏంటి? మనకి పాప క్షమాపణ ఎలాగొచ్చింది? ఆయన రక్తము, యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము బట్టి, శరీరము బట్టి కాదు, రక్తము బట్టి. ఎఫీసీయులకి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో చూడండి. ఎఫీషియన్స్ చాప్టర్ 1 and verse 7. దేవుని కృపా మహదైశ్వర్యము బట్టి ఆ ప్రియునియందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది. హల్లెలూయా. మనకి విమోచన ఎలాగొచ్చింది? రిడెంప్షన్ అనేది ఎలాగొచ్చిందండి? ఆయన శరీరము బట్టి కాదు, ఆయన రక్తము బట్టి. రక్తాన్ని ఇంకా శరీరాన్ని కలిపేసి అంతా ఒకటే అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 కొరింథీయుల్లో ఏమంటున్నాడు? చాలామంది బలహీనతతో, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు, ఆఖరికి మరణిస్తున్నారు. ఎందుకు? రక్తాన్ని సరిగ్గా, యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము సరి అయిన అవగాహన లేక కాదు, యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము గురించి సరిగ్గా వివేచించకుండా జీవిస్తున్నారు కాబట్టి, లేకపోతే వివేచించకుండా పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి అలా జరుగుతుందంట. సో రక్తము బట్టి ఏం జరిగింది? మనకి మన పాపముల నుంచి క్షమాపణ కలిగింది మనకి. గమనించండి, ఇప్పుడు ఐజయా చాప్టర్ 53 and verse 5. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 5వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. నా అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషమును బట్టి నలగొట్టబడెను, మన సమాధానమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. హల్లెలూయా. చూసారా, మనకి స్వస్థత దేని బట్టి కలిగిందండి? ఆయన రక్తము బట్టి కాదు, ఆయన రక్తము బట్టి కాదు. రక్తము బట్టి ఏమొచ్చింది? పాప క్షమాపణ వచ్చింది. కానీ ఆయన గాయాల ద్వారా, ఆయన శరీరము విరగొట్టబడడం వల్ల మనకి
స్వస్థత వచ్చిందంట. We were healed by his stripes. అది తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోకుండా మనం జీవించామనుకోండి, అంతా ఒకటే కదా, బల్లే కదా, బల్లే. కానీ స్వస్థత వేరు, క్షమాపణ వేరు. స్వస్థతకి దేని గురించి ఆలోచించాలి, దేనిలో విశ్వాసం ఉండాలి. నీ క్షమాపణ గురించి దేని గురించి ఆలోచించాలి, దేనిలో విశ్వాసం ఉండాలో నువ్వు సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి. గమనించండి, ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, మెడిసిన్ అంటే మెడిసినే, అన్ని మాత్రలే కదా అని అన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసుకుంటారా? వేసుకోరు కదా. ఏ మందుకి ఏ జబ్బుకి ఏ మందు వేసుకోవాలో ప్రత్యేకంగా తెలుసుకొని వేసుకుంటారు. అంతేగాని అన్ని మందులు ఒకటే కదండి, ఏది వేసుకుంటే ఏంటి అని మింగేస్తూ ఉంటారేంటి? అలాగే బల్ల అంటే బల్లే. కానీ రక్తము వల్ల నీకేమొస్తుంది, శరీరము వల్ల ఏమొస్తుంది తెలుసుకోవాలి. దానికి ప్రత్యేకంగా విశ్వాసము పెట్టుకొని జీవించడం మొదలు పెట్టాలి. హల్లెలూయా. చూడండి, 1 కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయము ఒకసారి 20 వచనం నుంచి చదవడం మొదలు పెడదాం. మనం ఇప్పటి వరకు 23వ వచనం నుంచి చదివాము, కానీ 20 నుంచి 22వ వచనం వరకు ఒకసారి చదువుదాం. మీరందరూ కూడి వచ్చుచుండగా మీరు ప్రభువు రాత్రి భోజనము చేయుట సాధ్యము కాదు. ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునప్పుడు ఒకనికంటే ఒకడు ముందుగా తన మట్టుకు తాను భోజనము చేయుచున్నాడు. ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును మరి ఒకడు మత్తుడవును. ఇదేమి, అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకు మీకు ఇండ్లు లేవా? దేవుని సంఘమును తిరస్కరించి పేదలను సిగ్గుపరచుదురా? మీతో ఏమి చెప్పుదును? దీని గూర్చి మిమ్మును మెచ్చుదునా? మెచ్చను. గమనించండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందో. 23వ వచనం నుంచి మనము దేవుని యొక్క బల్ల గురించి పౌలు రాయడము మనము చూసాము. కానీ ఇక్కడ దాని గురించి రాయక ముందర 20 నుంచి 22 వరకు ఏమంటున్నాడు, కోప్పడుతున్నాడు వాళ్ళు చేసేటటువంటి విధానము బట్టి. ఏం జరుగుతుందంట, అక్కడ సంఘములో వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి వచ్చేవారు. కలిసి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క బల్లను వాళ్ళు మామూలుగా వేరే మీల్స్ లాగా ఆలోచించడం, భోజనం లాగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ లాగా. సో భోజనంలాగా ఆలోచించారు కాబట్టి అందరూ అక్కడ ఒక బైబిల్ స్టడీకి వచ్చేవారు, లేకపోతే ఒక ప్రేయర్ మీటింగ్ కోసం అని వచ్చేవారు. కానీ వేరే వాళ్ళ కోసం ఆగక ముందరే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంట, వాళ్ళు ఆకలేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న బల్ల నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు తినేస్తున్నారంట. కొంతమందికి ఏమవుతుంది, దాహం వేస్తుంది అనేసి అక్కడ ఉన్న వైన్ తీసుకొని తాగుతున్నారంట. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఇలాగ ఉంటుంది, వన్ ఈజ్ హంగ్రీ అండ్ అనదర్ ఈజ్ డ్రంక్. ఒకడు ఆకలి కొనును, ఇంకొకడు మత్తుడు అవును. అంటే ఏంటి, ఎక్కడ మత్తుడు అవును? ఎక్కడో లిక్కర్ షాప్ దగ్గర కాదు, బైబిల్ స్టడీలో. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? వాళ్ళు ఎక్కడో బయట క్లబ్లో కాదు, వాళ్ళు ప్రేయర్ మీటింగ్లో చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క బల్ల కూడా మామూలుగా తినేటటువంటి ఆహారం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి, భోజనం అనుకుంటున్నారు. గమనించండి, ఆహారము తిన్నట్టే మనము తింటున్నాము తాగుతున్నాము, కానీ ఇది మామూలు ఆహారము లాంటిది కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద మీల్స్ ఆఫ్ ద డే. అది తెలుసుకోవాలి మనము. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, మీరు తినడానికి తాగడానికి మీకు ఇల్లు లేవా అంటున్నాడు. సో ప్రత్యేకంగా బైబిల్ స్టడీకి వచ్చి ఇటువంటి పనులు చేయాలా అంటున్నాడు. సో తినడంలో తప్పు లేదు, తాగడంలో తప్పు లేదు, కానీ అది ఇంట్లో చేసుకోండి. ఇది అటువంటి తినేది తాగేటటువంటి విషయము కాదు అంటున్నాడు. ఇది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదముతో ఉన్నది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఇది దేవుని యొక్క బల్ల అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. దీనికి స్పిరిచువల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆత్మలో చాలా ఇంప్లికేషన్స్ అంటే ఆత్మలో దీని వలన చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనము తెలుసుకోవాలి.
స్పిరిచువల్గా ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని యొక్క బల్లలో నువ్వు పాల్గొంటున్నావో, విశ్వాసంతో సరిగ్గా తెలుసుకొని ఎప్పుడైతే నువ్వు పాల్గొంటున్నావో, అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము పొందుకోగలుగుతావు అనేది తెలుసుకోవాలి. గమనించండి, నువ్వు మామూలుగా భోజనం చేసినప్పుడు కొద్దిగా నీకు బలము రావచ్చు ఆ భోజనం నుంచి, కానీ ఆశీర్వాదము రాదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని యొక్క బల్లలో పాల్గొంటావో, నువ్వు ఇప్పుడు మామూలుగా నువ్వు భోజనంకి కూర్చున్నప్పుడు తిన్నంత తినవు. ఎంత ఉంటుంది మన కమ్యూనియన్ ఎలిమెంట్స్? ఒక చిన్న వేఫర్ తింటాము, లేకపోతే ఒక చిన్న కప్పుడు జ్యూస్ తాగుతాము. చిన్న కప్పు ఒక 2-3 స్పూన్ ఫుల్స్ అన్నంత తాగుతాము. ఆల్మోస్ట్ మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టు తీసుకుంటాం. అది ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టు తీసుకుంటాం. కానీ దాని నుంచి నువ్వు రోజంతా జీవిస్తావు అనేది జస్ట్ ఫిజికల్ ఎనర్జీ కోసము కాదు. నువ్వు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఉన్నదనేది మనం మర్చిపోకూడదు దాంట్లో. కానీ పాస్టర్ గారు ఉత్తి జస్ట్ ఒక కొంత బిస్కెట్టో బ్రెడ్డో ఇంత తినడం వల్ల, లేకపోతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత జ్యూస్ తాగడం వల్ల ఏమైపోతుందండి మనకి అని గమనించండి. ఇది ఏమైపోతుంది అంటే ఉత్తి మనం తీసుకునే బ్రెడ్ లేకపోతే జ్యూస్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ కాదు. ఇది విధేయత అవిధేయత గురించి. విధేయత అవిధేయత, ఒబీడియన్స్ అండ్ డిసొబీడియన్స్ గురించి. గమనించండి, ఆదాము అవ్వతో దేవుడు ఏమన్నాడు? ఈ ఒక్క చెట్టు దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళొద్దు, అక్కడ ఆ ఫలాన్ని తినొద్దు అన్నాడు. ఏదైతే తినొద్దు అన్నాడో అదే తిన్నప్పుడు దాని వలన ఎటువంటి విషయాలు జరిగినాయో ఆలోచించండి. తినొద్దు అనే ఫలాన్ని తిన్నందుకు శాపం వచ్చిందంటే, తిను అన్న దాన్ని మనము తింటే ఏమొస్తుంది? ఆశీర్వాదం వస్తుంది. నువ్వు ఇది మామూలుగా ఏదో బ్రెడ్ ఏదో జ్యూసు ప్రతి ఆదివారం చేస్తాము అన్నటువంటి ఆలోచనతో నువ్వు చేస్తే దాని నుంచి ఆశీర్వాదం రాదు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసుకొని అప్పుడు నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేస్తావు, అప్పుడు నువ్వు పాల్గొంటావో, అప్పుడు నువ్వు సూపర్ న్యాచురల్ ప్రొవిజన్లో నువ్వు నడవగలుగుతావు. హల్లెలూయా. చూడండి, 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయము 4వ వచనము. 2 Corinthians chapter 10 and verse 4. మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధం అయినవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయజాలినంత బలము కలవై ఉన్నవి. ఇంగ్లీష్లో చూడండి, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ లోకపరముగా ఆలోచనలు అన్నీ కూడా, లేకపోతే లోకము చెప్పిన దాని ప్రకారమే నువ్వు ఆలోచిస్తే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు చెప్పిన ఆలోచనల ప్రకారము జీవించలేవు. దేవుడికి ఉన్న ప్రణాళికలో నువ్వు జీవించలేవు. దేవుడు నీ గురించి ఎటువంటి ఆశీర్వాదములో నువ్వు జీవించాలనుకుంటున్నాడో, ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నాడో ఆ ఆశీర్వాదము నువ్వు అనుభవించలేవు, ఆశీర్వాదములో నువ్వు జీవించలేవు. గమనించండి, ఇవన్నీ కూడా ఏదో నేను కొత్తగా ఇదేదో కొత్త ఐడియా, కొత్త ప్రీచింగ్ అనుకోవద్దు. గమనించండి, అపోస్తల కార్యం 2వ అధ్యాయము 42వ వచనం నుంచి చదువుదాం. చూడండి, 42 and 43. వీరు అపోస్తలుల బోధయందు, సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుటయందును, ప్రార్థన చేయుటయందును ఎడతెగక ఉండిరి. అప్పుడు ప్రతివానికి భయము కలిగెను, మరియు అనేక మహత్కార్యములను సూచక్రియలను అపోస్తలుల ద్వారా జరిగెను. హల్లెలూయా. 42వ వచనం ఇలాగుంటది. All believers devoted themselves to the apostles' teachings and to the fellowship and to sharing in meals, including the Lord's supper and to prayer. A deep sense of awe came over all of them, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. ఏం జరుగుతుంది చూడండి, ప్రతిసారి వాళ్ళు దగ్గరికి కలిసేవారంట, ప్రతిరోజు సహవాసంకి కలిసేవారు. ప్రతిసారి కలిసినప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారు? దేవుని యొక్క బల్లలో పాల్గొంటున్నారు. దేవుని యొక్క బల్లలో పాల్గొనగానే ఏమవుతుంది? 43వ వచనంలో ప్రతిసారి కూడా అపోస్తలు జీవితాల్లో వాళ్ళు చేసే కార్యంలో అద్భుతాలు జరగడం మొదలుపెట్టినాయి అంట. మహత్కార్యములు
సూపర్ న్యాచురల్ మిరాక్యులస్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ అని ఉంది. దీస్ థింగ్స్ బిగాన్ టు హ్యాపెన్. ఎప్పుడు జరిగింది? ఎప్పుడైతే బల్ల గురించి సరిగ్గా తెలుసుకున్నారో బల్లలో పాల్గొనడం మొదలుపెట్టారు. హల్లెలూయా. 46వ వచనం ఒకసారి చదవండి. మరియు వారేక మనస్కులై ప్రతి దినము దేవాలయంలో తప్పక కూడుకొనుచు ఇంటింటా రొట్టె విరుచుచు దేవుని స్తుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయ పొందిన వారై ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారము పుచ్చుకొనుచుండిరి. హల్లెలూయా. చూడండి, ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి చదువుతాను. దే వర్షిప్ టుగెదర్ ఎట్ ద టెంపుల్ ఈచ్ డే, మెట్ ఇన్ హోమ్స్ ఫర్ ద లార్డ్స్ సప్పర్. ఈచ్ డే అని ఉంది, అంటే ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క బలలో పాల్గొనేవారంట. ప్రతిరోజు, సంవత్సరానికి ఒకసారి కాదు, నెలకు ఒకసారి కాదు, వారానికి ఒకసారి మాత్రమే కాదు, ప్రతిరోజు. మీరు కూడా అర్థం చేసుకోండి, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క బల్ల ద్వారా దేవుడు మనకి ఏమి ఇస్తున్నాడో నువ్వు ఎప్పుడైతే సరిగ్గా తెలుసుకుంటావో, ఎప్పుడైతే సరైన అవగాహన ఉంటుందో, దేవుని యొక్క రక్తము ద్వారా నీకేమొస్తుంది, అలాగే దేవుని యొక్క శరీరము ద్వారా నీకేమొస్తుందో తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా నువ్వు తీసుకోవచ్చు. కానీ అది ఏదో రిలీజియస్గా కాదు, మతపరముగా కాదు, రిచువలిస్టిక్గా కాదు. యేసు క్రీస్తుని గుర్తుపెట్టుకొని, గుర్తు చేసుకొని, ఆయన గాయాల ద్వారా నీకు స్వస్థత అనుగ్రహించాడని తెలుసుకొని జీవించడం మొదలు పెట్టాలి. ఆఖరిగా యెషయా గ్రంథము మరి ఒకసారి 53వ వచనానికి మనం బైబిల్ తెరుచుకుందాము. బుక్ ఆఫ్ ఐజయా చాప్టర్ 53, 4 ఇంకా 5వ వచనాలు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం. నిశ్చయంగా అతడు మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను. అయినను మొత్తబడిన వానిగాను, దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగాను, శ్రమ నొందిన వానుగాను మనమతని ఎంచితిమి. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలుగొట్టబడెను. మన సమానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. హల్లెలూయా. గమనించండి, మన కోసము ఆయన గాయాలు పొందాడు, మన కోసము ఆయన నలగొట్టబడ్డాడు. ఆయన గాయాల ద్వారా మనకి స్వస్థత, మనకి స్వస్థత. మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయన చేసిన కార్యము బట్టి మనకి స్వస్థత. పాత నిబంధనలో కూడా మనం మొట్టమొదటి స్టేజెస్లో మనము కీర్తనల నుంచి చూసాము. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని విడుదల ఇచ్చాడో, ఎప్పుడైతే దే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అద్భుతంగా 30 లక్షల మంది అద్భుతముగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనారోగ్యము లేకుండా బయటికి వచ్చారంట. అది ఎలా జరిగింది అంటే, అప్పుడు కూడా పాస్ ఓవర్ అనేది జరిగింది. పాస్ ఓవర్ జరిగినప్పుడు ఏమైంది, ఒక గొర్రె పిల్లని పస్కా పండుగ జరిగింది. పస్కా పండుగ జరిగినప్పుడు ఏమైంది, ఆ గొర్రె పిల్లని దేనినైతే బలిచ్చారో దానిని దేవుడు ఏమన్నాడు, తినమన్నాడు. అది తిన్నారు. పస్కా పండుగ అయిన తర్వాత బయటికి వచ్చారు. దే ఎయిట్ ద సాక్రిఫైస్డ్ ల్యాంబ్, అండ్ వెన్ దే ఎయిట్ ద సాక్రిఫైస్డ్ ల్యాంబ్, దే కేమ్ అవుట్ completely with divine health and healing in their bodies. నువ్వు కూడా ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా, ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా, ఎటువంటి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నా, నీ హెల్త్లో ఎటువంటి అనారోగ్యంతో వేరే వాళ్ళు బాధపడ్డా, నువ్వు దేవుని యొక్క శరీరము ద్వారా నువ్వు ఎటువంటి స్వస్థతలో నడవగలుగుతావో, ఎటువంటి స్వస్థతలో జీవించగలుగుతావో సరిగ్గా తెలుసుకున్నప్పుడు, దానిలో విశ్వాసము పెట్టినప్పుడు, నువ్వు ఎటువంటి అనారోగ్యముతో బాధపడకుండా జీవించగలుగుతావు. అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. ఆ ప్రణాళిక నెరవేర్చబడడానికి ఆయన కుమారుడిని ఈ లోకానికి పంపించాడు. ఆ ప్రణాళిక నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడడానికి
ఆయన గాయాలు పొందాడు. ఆయన గాయాలు పొందడం వల్ల నువ్వు స్వస్థతలో జీవించగలుగుతావు ఈరోజు. ఆమేన్. ఎక్కడున్నప్పటికీ, హాస్పిటల్లో ఉన్న, ఐసీయూలో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు బల్ల పదార్థాలు తీసుకోండి. మనము కలిసి ప్రార్థన చేసి బల్లలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాను. విశ్వాసముతో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా, ఆయన చేసిన క్రియ ద్వారా మనకి విడుదల అనేది ఉన్నది. పాపము నుంచి విడుదల ఉన్నది, అనారోగ్యము నుంచి కూడా విడుదల ఉన్నది. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవా, ఈరోజు నువ్వు మాతో వాక్యము ద్వారా మాట్లాడినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. దేవా, నీ బల్లలో పాల్గొనే సమయంలో నీ శరీరము ఏ విధంగా అయితే నలగొట్టబడ్డదో, ఏ విధంగా అయితే గాయాలు నువ్వు పొందావో గుర్తించుకుంటున్నాము. ఆ గాయాలు ద్వారా దేవా మాకు స్వస్థత అనుగ్రహించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ సమయంలో మీరందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఆ శిలువ పైన యేసుక్రీస్తు వేలాడడం చూడండి. ఆయన శరీరము నలగొట్టబడము. See the body of Jesus broken down for you at this moment. ఆ గాయాలన్నీ కూడా నీ కోసము అనేది గుర్తించు. ఆయన శరీరము మీద లోకంలో ఉన్న క్యాన్సర్ అన్నీ కూడా తీసుకున్నాడు. ప్రతి వైరస్ని తీసుకున్నాడు. ప్రతి అనారోగ్యము, ప్రతి నొప్పిని కూడా ఆ శరీరము మీద తీసుకున్నాడు. నీ కోసము తీసుకున్నాడు. నీ శరీరము నుంచి తీసివేసి ఆయన శరీరము మీద వేసుకున్నాడు. కళ్ళు మూసినప్పుడు అది చూడండి. నీ శరీరంలో, నీ బాడీలో ఉన్న వైరస్ని ఆయన తీయడము చూడండి. నీవు ఏ క్యాన్సర్ అయితే ఉందన్నారో ఆ క్యాన్సర్ని నీ బాడీ నుంచి తీయడము చూడండి. ఏ నొప్పితో అయితే బాధపడుతున్నావో, నీ నీస్లో నొప్పి అయి ఉండొచ్చు, నీ ఎల్బోస్లో నొప్పి అయి ఉండొచ్చు, ఏదో ఒకటి నీ మసిల్స్లో నొప్పి అయి ఉండొచ్చు, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అయి ఉండొచ్చు, కిడ్నీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, లివర్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, లంగ్స్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, నీ హార్ట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ, ఆ అనారోగ్యాలన్నిటినీ కూడా నీ శరీరము నుంచి తీసివేయడము చూడండి. ఆయన శరీరములోకి వేసుకోవడం చూడండి. అదే సమయంలో ఆయన పరిశుద్ధ, రైచస్, నీతిమంతమైన బాడీ నుంచి, శరీరము నుంచి నువ్వు స్వస్థత పొందడము చూసుకో. ప్రతి అనారోగ్యము నీ నుంచి వెళ్ళడము, ప్రతి ఆశీర్వాదము, స్వస్థత నీలోకి రావడము చూసుకో. అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ బట్టి, ఆయన కృప బట్టి జరిగింది అనేది గమనించు. Father, we thank you for all that you have done. దేవా, నువ్వు చేసిన ప్రతి విషయానికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు దేవా, నీ బల్లలో పాల్గొనే సమయంలో నీ శరీరము విరగ్గొట్టబడ్డదని గమనిస్తున్నాము. మా కోసము, నా కోసము విరగబడింది. ఈ సమయంలో ఈ రొట్టి తింటున్న సమయంలో స్వస్థత తింటున్నాము. విశ్వాసముతో స్వస్థత తీసుకుంటున్నాము యేసుక్రీస్తు నామములో. అందరము కూడా ఆయన బల్లలో పాల్గొందామండి. అదేవిధంగా దేవా, నీ రక్తము మా కొరకు చిందించావని గుర్తిస్తున్నాము. సాతాను యొక్క బంధకము నుంచి విడుదల
వచ్చిందనేది మేము నమ్ముతున్నాము. మా పాపముల నుంచి, సాతాను యొక్క ప్రతి బంధకము నుంచి విడుదల తీసుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. సమయంలో అందరూ కూడా పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాను. హల్లెలూయా. మరి నేను నమ్ముతున్నాను చాలామంది మొట్టమొదటిసారి సరి అయిన అవగాహనతో బల్ల గురించి సరిగ్గా తెలుసుకొని మీరు బల్లలో పాల్గొంటున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. అనేక మంది మీరు స్వస్థత అనుభవిస్తున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. గమనించండి, కొంతమందికి హీలింగ్ లేకపోతే స్వస్థత అనేది ఇమ్మీడియట్గా అవ్వకపోయినా మీరు ఈరోజు రాత్రి మళ్ళీ దేవుని యొక్క బల్లలో పాల్గొనండి, రేపొద్దున మళ్ళీ పాల్గొనండి, రేపు మధ్యాహ్నం పాల్గొనండి, రేపు రాత్రి మళ్ళీ పాల్గొనండి. మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయాలంటే రోజులో మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయండి. కానీ ప్రతిసారి కూడా దేవుడు నీ కోసం ఏం చేశాడు గుర్తు తెచ్చుకొని పాల్గొనడం మొదలు పెట్టండి. ఐ గ్యారంటీ యూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సూపర్ న్యాచురల్గా అద్భుతమైన రీతిలో ప్రతి ఒక్కరు మీరు దేవుని యొక్క స్వస్థత అనుభవిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. హల్లెలూయా. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు మాకు రాసి కాల్ చేసి కామెంట్స్ ద్వారా అన్న మీరు మాకు తెలియజేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు లైవ్ కామెంట్స్ లైవ్ చాట్లో మాత్రమే కాదు, కానీ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత యూట్యూబ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా కామెంట్ చేయండి. వేరే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే అనేక మందికి ఈ వీడియో లేకపోతే ఈ మెసేజ్ వేరే వాళ్ళకి కూడా చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆమేన్. ఆశీర్వదించబడినట్లయితే ఈరోజు తప్పకుండా మీరు వేరే వాళ్ళకి కూడా ఈ మెసేజ్ పంపించాలని కోరుకుంటున్నాను. వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి సమయాల్లో ఇటువంటి సత్యము తెలుసుకోవడము చాలా ముఖ్యము. సో మీ బంధువులు స్నేహితులకి అందరికీ కూడా పంపించండి. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రతి వ్యక్తికి పంపించండి. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలో వాళ్ళు నడవడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది. ఆమేన్. మరి సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాము. మరి ఒకసారి ఎవరైనా మీరు మొట్టమొదటిసారి మాతో జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు ఒక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది, అది స్కాన్ చేయండి. న్యూ విజిటర్ ఫామ్ దయచేసి మీరు ఫిల్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మేము మీకు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్కి వీఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. ఫోన్ నంబర్ స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది, మీరు ఫోన్ అన్న చేయొచ్చు, లేకపోతే చాట్లో అన్న మీరు మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కూడా మీరు మాకు తెలియచేయచ్చు. మేము మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసి ప్రేయర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ టుడే. ప్రార్థనతో ముగించుకుందామండి. దేవా, ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి కోసము ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈరోజు దేవా అనేక మంది స్వస్థత అనుభవించారని నేను నమ్ముతున్నాను. నీ ఆశీర్వాదము, నీ కాపుదల, నీ దీవెన పలుకుతున్నాను. ప్రతి కుటుంబంలో నీ సంతోషము, నీ సమాధానము పలుకుతున్నాను. ఈ వారము దేవా అనేక మంది ఎవరైతే ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రావాలని ప్రకటిస్తున్నాను. అప్గ్రేడ్స్ దేవా, అలాగే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ దేర్ లైఫ్స్, ప్రమోషన్స్ ఇన్ దేర్ జాబ్స్ ఐ డిక్లేర్, ఇంక్రీజ్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఫేవర్ ఇన్ దేర్ బిజినెసెస్ ఐ డిక్లేర్, joy and peace in families. Let your perfect will be done, Father. దేవా, నీ ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక వాళ్ళ జీవితంలో నెరవేర్చబడును గాక. ఈ వారము వాళ్ళు అనేక మందికి నీ సత్యము ప్రకటిస్తూ ఆశీర్వాదకరముగా ఉండడానికి సహాయం చేస్తున్నందుకు యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమెన్ అండ్ ఆమెన్. Be blessed of the Lord. We will see you on Tuesday. గమనించండి, ట్యూస్డే రాత్రి 7 గంటలకి మనకు బైబిల్ స్టడీ ఉంటుంది. తప్పకుండా జూమ్ కాల్లో జాయిన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు సాయంత్రము 7 గంటలకి మనకి NCYA యంగ్ అడల్ట్స్ జూమ్ కాల్ ఉంటుంది. మీరు యంగ్ అడల్ట్ అయితే తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. వేరే యంగ్ అడల్ట్స్కి కూడా దయచేసి తెలియచేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ.